السلام علیکم ناظرین، میں رانی فاطمہ آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے نیوز مومنٹ اردو میں۔ آئیں دیکھیں۔ لاک ڈاؤن میں شہر سنسان رہا، لوگوں نے سی ایم ممتا بنرجی کی اس بات کے لیے پرشنسا کی کہ 12 تاریخ کا لاک ڈاؤن اٹھا لیا گیا۔ ڈومریا محلہ وارڈ نمبر 63 بوتھ نمبر 81 انڈر کلٹی بلاک کی جانب سے ڈپٹی میئر آف آسنسول میونسپل کارپوریشن میڈم تبسم آرا کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے فور اپوائنٹڈ اس اے پشچم بردوان ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹس۔ غیر قانونی بارودی سرنگیں بھری گئی نٹوریا 11 ستمبر کو تصویر ہے۔ ای سی ایل کے چیف سیکرٹری آفیسر کیپٹن تنما داس اور سی آئی ایس ایف کمانڈنٹ کی ہدایت پر جمعہ کو کوئلے کی غیر قانونی کان کنی اور کوئلے کی اسمگلنگ کے خلاف مہم چلائی گئی۔ ای سی ایل کے علاقہ سورپور کے بیجدیا میں کوئلہ کی غیر قانونی کانوں کو چکانا، اس مہم کی وجہ سے علاقائی کوئلہ اسمگلروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسے 2 دن قبل ای سی ایل ہیڈ کوارٹر کے سامنے بی جے پی کے ذریعے ان کے خلاف کیے جانے والے پروگرام کی انتہا بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ وجہ رہے کہ بہت سال قبل اس علاقے میں کوئلے کی غیر قانونی اسمگلنگ روکنے کے لیے 15 رکنی ٹاسک فورس تشکیل دی گئی تھی، اس کے باوجود اس غیر قانونی کاروبار کو روکا نہیں جا سکا۔ معلومات کے مطابق غیر قانونی کوئلے کی کان کنی کے خلاف کارروائی کے خلاف سی آئی ایس ایف اور ای سی ایل سیکریٹری ڈپارٹمنٹ کے ذریعہ غیر قانونی کان کنی کے مقامات اور کوئلے کے انعقاد کا کام جاری رہے۔ ای سی ایل کے چیف آف سیکریٹری کیپٹن تنما داس نے کہا کہ کوئلے کے غیر قانونی کان کنی سے قومی دولت کا نقصان اور ملک کو نقصان ہو رہا ہے، جبکہ ای سی ایل کی بارودی سرنگیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مہم جاری رہے گی۔ اس معاملے میں ٹریڈ یونین کے نمائندوں نے بتایا کہ ای سی ایل کے املاک کے تحفظ کے لیے 2100 ای سی ایل سیکریٹری اہلکار، 1400 نجی سیکریٹری فورس کے اہلکار اور 900 سی آئی ایس ایف اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ ای سی ایل کے ان 44 جوانوں کے دوران کوئلے کی غیر قانونی کان کنی اور اسمگلنگ قابل ذکر ہے۔ ہائی اسکول اسٹیل پلانٹ دفتری جوان کے محکمہ کی جانب سے برہنپور ہاؤس کے کانفرنس روم میں کووڈ-19 پر سرکاری جوان ورکشاپ اور مباحثہ کا انعقاد کیا گیا۔ سرکار نے پروگرام میں معاشرتی فاصلے پر عمل کیا۔ پروگرام کے مہمان خصوصی کی حیثیت سے مسٹر ایم ای شمسی، چیف جنرل مینیجر پرسنل نے اپنے خطاب میں کہا کہ ورکشاپ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سرکاری جوان سے متعلق اصولوں سے آگاہ ہو سکے۔ نیز انہوں نے کہا کہ حکومت نے کووڈ-19 کے لیے جاری کردہ ہدایات پر عمل کیا جائے۔ ورکشاپ میں آفس سپرنٹینڈنٹ سرکاری جوان کے اشتراک سے ہندی کے نفاذ میں پالیسی قواعد اور تعمیل اور ذہنی رکاوٹ کے بارے میں آفیشل لینگویج آفیسر کی طرف سے ایک پریزنٹیشن پیش کی گئی۔ برہنپور اسپتال کے نمائندے مسٹر امیت آچاریہ نے کووڈ سے بچاؤ کے بارے میں تفصیلی معلومات دیے۔ یہ پروگرام مسٹر دلیپ یادو کے خیر مقدم اور شکریہ کے نوٹ کے ساتھ تھم گیا۔ انڈار سی آئی ایس ایف ہیڈ کوارٹر کی ٹیم سودپور ایریا کے علاقے باجدیا کولوری میں آپریشن کرتے رہی۔ کسٹوریا سی آئی ایس ایف کیمپ اور کسٹوریا ایریا سیکریٹری کی ٹیم نے کنوتوریا کانوں کی غیر قانونی کارروائی کے دوران کارروائی کرتے ہوئے کانٹا گڈیا کے قریب کلوز ڈنکا کے غیر قانونی کوئلے ڈپو میں چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے 8 ٹن چوری شدہ ذخائر ضبط کر کے برآمد شدہ کوئلہ کو ای سی ایل انتظامیہ کے حوالے کر دیے گئے۔ اس مہم کی قیادت کیمپ انچارج دیپک بہمانی اور علاقائی سلامتی انچارج دھننجے رائے نے کی۔ اس سلسلے میں دیپک بہمانی اور دھننجے رائے نے بتایا کہ یہ چھاپہ خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔ سی آئی ایس ایف اور ای سی ایل سیکریٹری کے ذریعہ کی جانے والی ان چھاپہ مار کارروائیوں سے کوئلہ چور ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مہم جاری رہے گی۔ دوسری جانب سی آئی ایس ایف ہیڈ کوارٹر ٹیم کے آفیسر نوین کمار بھارتی نے کہا کہ سی آئی ایس ایف سیٹل پور ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میتھلیش کمار کا سخت حکم ہے کہ ای سی ایل میں بغیر کسی قیمت کے کوئلے کی غیر قانونی کاروبار کو روکنے کے لیے اس مہم مسلسل جاری رہے گی۔
जबकि सूदपुर के बजदीप मौजा इलाके में पता चला कि गड्ढे से दर्जनों गैर कानूनी कनवा चल रही है, जिसके बाद 15 गैर कानूनी बारूदी सुरंगों की खुदाई आईसीएल की सेक्रेटरी और नियामतपुर फंदी पुलिस के मुश्तरके तावन से की गई। एक कॉल इंडिया माली साल 23 से 24 तक 500 मंसूबों में 1.22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी करेगा। श्री प्रहलाद जोशी। सक्तोड़िया माली साल 2023 से 2024 तक कोयले की पैदावार का 1 बिलियन टन बीटी हरफ हासिल करने और मुल्क को कोयले की शबे में खुद इन्हिसार करने के लिए कॉल इंडिया CIL को क्लियरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, एक्सप्लोरेशन और क्लीन कॉल टेक्नोलॉजी की मदद से वो तकरीबन 500 मंसूबों में 1.22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी करेगा। ये बात मरकजी वजीर बराए कोयला और कानून श्री प्रहलाद जोशी ने मंगल के रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉल इंडिया के ज़ेर एहतमाम स्टेक होल्डर मुस्तफीन से खिताब करते हुए कहा। मिस्टर जोशी ने कहा कि कंपनी के काम में कंपनी के तमाम स्टेक होल्डर की शिरकत और शमूलियत से मंसूबों से वाबस्ता खतरात कम हो जाएंगे। नीज इस तरह की दो तरफा बातचीत से नई आइडियाज, बेहतरी के शबों और मंसूबों के इम्कानात तलाश करने में मदद मिलेगी, जिससे हर एक को फायदा होगा। 1.22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मौजूदा सरमायाकारी में से कॉल इंडिया के माली साल 23 से 24 तक 32,696 करोड़ रुपए कोयले की खुदाई, 25,117 करोड़ रुपए की कान का इंफ्रास्ट्रक्चर, 29,461 करोड़ रुपए मंसूबों की तरक्की, 32,199 करोड़ रुपए तनख्वाह और साफ कोयला टेक्नोलॉजी 1,495 हैं। समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर में करोड़ों रुपए और रिसर्च के कामों में 1,893 करोड़ खर्च करने का मंसूबा है। मुस्तहकीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कॉल इंडिया के साथ कारोबार करने के बेहद गुंजाइश मौजूद है। कंपनी माली साल 2023 से 2024 तक अपनी 49 पहले मेल राब्ता के मंसूबों में 2 मरहल में तकरीबन 14,200 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। पहला मेल राब्ता EC कोयटा को पेट हेडर से डिस्पैच पॉइंट तक पहुंचाने का एक निज़ाम है। कोयले की नकल व हमल में इस तादाद कार बढ़ाने और कोयला रोड ट्रांसपोर्ट के मौजूदा निज़ाम को 2 मकामात के माबीन कंप्यूटर पर मबनी लोडिंग सिस्टम में तब्दील करने के लिए ये निज़ाम तैयार किया जा रहा है। इसी तरह कोयले की पैदावार बढ़ाने और आने वाले सालों में कोयले के दरआमदाद पर इन्हिसार कम करने के लिए कॉल इंडिया ने 15 ग्रीन फील्ड मंसूबे शुरू किए। हालत में चलाने के लिए शनाख्त शुदा इन मंसूबों MDO पर मजमूई तौर पर 34,600 करोड़ रुपए की सरमायाकार होगी, जिसमें से माली साल 2023 से 2024 तक 17,000 करोड़ रुपए की सरमायाकार मतोका है। कोयला निकालना एक और इलाका है जिसमें कॉल इंडिया बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेगा। इस कंपनी के पास रेलवे से वाबस्ता इलाकों में कुल 2023 से 24 हैं, जिसे अहम रेलवे लाइनों की तरक्की तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए, रेलवे की साइडिंग तकरीबन 3,3100 करोड़ रुपए और अपनी ही रेलवे विगन 675 करोड़ रुपए की खरीदारी 16,500। कोरोना ने सीनियर सहाफ़ी और शिल्पांचल के अदीब शांति में बनर्जी को छीन लिया। शांति में बनर्जी बाराबानी के डोमनी बाजार के इलाके में रहते थे। वो एक तवील अरसे से अलील थे। इनका रानीगंज के एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा था, जहां जुमा के रोज इनके कोरोना वायरस मुआयना मस्बत आने के बाद उन्हें साना का अस्पताल ले जाया जा रहा था। आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इसके जिस्म का पोस्टमार्टम किया गया। रियासती लेबर और वजीर कानून मलाई घटक मियां जितेंद्र तिवारी, रियासती TMC सेक्रेटरी सुदर्शन दासू, MLA विधान अपादिया ने इनकी मौत पर शोक का इजहार किया। पांडेश्वर शिमला जोन तृणमूल कांग्रेस के जमूरिया ब्लॉक 2 तृणमूल कांग्रेस के 9 मुंतखब ब्लॉक सदर सुकुमार भट्टाचार्य को इनकी रिहाइश गाह केंडा एरिया अस्पताल कॉम्प्लेक्स जमूरिया ब्लॉक 2 यूथ तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक सदर
पंचान रविदास ने एजाज से नवाजा गया। दोनों को गुलदस्ता से भी नवाजा गया। इस मौके पर शिमला ग्राम पंचायत के नायब चीफ तरुण गैरी ने कहा कि पार्टी क्वालिफाइड और तजुर्बा का ब्लॉक सदस्य ने तश्कील दिया है। चाहे वो जमूरिया ब्लॉक 2 हुआ, वो तृणमूल कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस के नौजवान ब्लॉक सदर, इन दोनों को ब्लॉक सदर क्यों नहीं बनाते हैं। शिमला जोन की तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे रहनुमा और हिमायती बात पर जोश हैं। एजाज हासिल करने के बाद जमूरिया ब्लॉक 2 के तृणमूल कांग्रेस के सदर सुकुमार भट्टाचार्य ने कहा कि ब्लॉक सदर बनने की असल खुशी इस वक्त होगी जब दीदी रियासत में तीसरी बार वजीर आला के अहद पर नजर आएंगी। लहजा अब वक्त आ गया है कि सब ढेड़े बंदी को भुलाकर विरोधी को मतहात करे, इसके खिलाफ एहतजाज करने और दीदी को तीसरी बार रियासत का वजीर आला बनाने के लिए काम करने के लिए सोमनाथ घोष, बप्पा घोष, बोधन रविदास और पार्टी के दीगर मेंबरान इस मौके पर मौजूद थे।